सच दी आवाज़ चैनल विच तुहाडे सब दा स्वागत है। मैं नवजोत सिंह तुहानू सब नू प्यार भरी JMC दी आखदा हाँ। अज साडे विचकार बहुत ही सत्कारयोग पास्टर जी ने जो कि अपने जीवन की सानू टैस्टमनी दसणगे कि परमेश्वर ने किवें उन्हां दे जीवन नू बचाया है और किवें वो परमेश्वर दे विच आए ने। साडे अज विचकार मौजूद ने वो और जो कि पास्टर सकत्तर जी और उन्हां दे बेटे रघुवीर जी साडे विचकार ने। असी सब तो पहला उन्हां दे बेटे रघुवीर जी नाल गल करांगे कि वो सानू अपने बारे दसन और अपने बारे सानू इंट्रोड्यूस देण ताकि परमेश्वर की महिमा होवे। आओ असी जानते हाँ उन्हां दे कोलों कि वो किस जगह तो बिलोंग करते हैं और उन्हां दा की नाम है। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी JMC दी और मैं सच दी आवाज़ चैनल का बहुत शुक्रगुजार ते धन्नवादी हाँ जिन्हां ने इस उपराले नूं कीता कि मैं अपने परिवार अते अपने जीवन की टैस्टमनी जो खुदावंद दे अनुग्रह दे नाल मेरे जीवन च आई है मैं उसनूं दस सका। सो मेरा नाम रघबीर सिंह है अते मैं डिस्ट्रिक्ट अमृतसर सुल्तानविंड रोड सुभाष कलोनी का रहने वाला अते मैं अते मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई दे विच है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे विचकार है उन्हां दे फादर साहब ने सकत्तर जी जो कि परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। 1997 दे विच 25 साल हो चुके ने परमेश्वर की सेवा नूं करदे होए। असीं उन्हां दे कोलों जाणांगे उन्हां दे जीवन दे बारे कि किवें वो परमेश्वर दे विच आए और जिहड़ी शुरुआती उन्हां दा जिहड़ा जीवन सी वो किवें दा सी, जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह तो मनण तो पहलां दा जीवन और जदों यीशु मसीह दे विच आए उस तो बाद विच उन्हां दे जीवन दे विच किवें दे चेंजिस आए। आओ असीं उन्हां दे जीवन दे बारे उन्हां दी गवाही नूं जाणांगे और असीं जाणांगे उन्हां दे कोलों कि उन्हां दी जिहड़ी शुरुआत सी वो किवें होई। आओ असीं जाणदे हां। बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है जी। धन्नवाद करदे हां। सो मैं सिख परिवार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ परमेश्वर के दास उन्होंने सानू दसिया भी तुसी चर्च में जाओ ये भैन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो असी चर्च में जाना शुरू किया वो साढ़े घर के जरिए बिल्कुल ठीक हो गए। अज नूं 25-26 साल हो गए ने उस खुदा दे विच चलदे हां और प्रभु ने अज तक संभालिया सानू। पास्टर जी असीं जाणांगे कि थोड़ा सानू एक्सप्लेन करके दसो कि तुहाडी जिहड़े मिसिस सी वाइफ सी कि उन्हां नूं की प्रॉब्लम सी और वो परमेश्वर दे विच जदों तुसीं गए तां उत्थे तुसीं नवें सी तां की पहले दिन जाके की अनुभव कीता उत्थे तुसीं जाके? असीं जदों चर्च विच जाना शुरू किया उस पहले दिन ही थोड़ा जिहा सानू फर्क लगा तो साडा विश्वास हो गया कि सचमुच इत्थों प्रभु इन्हां नूं चंगा करेगा। जदों साडा विश्वास हो गया फिर असीं जाना शुरू किया और महीना गए 2 महीने गए 2 महीने दे विच बिल्कुल ठीक हो गए। ओके जी, धन्नवाद जी। साडे विचकार असीं फिर तुहाडे कोल वापस आवांगे। असीं सब तो पहलां तुहाडे बेटे कोल जावांगे जो कि इस समय परमेश्वर की वो भी सेवा नूं कर रहे हैं और वो परमेश्वर दे बहुत ही सत्कारयोग दास ने रघुवीर जी। वो इत्थे सुल्तानविंड इत्थे अमृतसर दे विच सेवकाई कर रहे हैं। आओ असीं उन्हां दे जीवन के बारे जानते हाँ कि उन्हां दी जिहड़ी सेवकाई उन्होंने शुरुआत किवें कीती, वो कदों परमेश्वर दे विच आए। क्योंकि बहुत साडे जीवन दे विच ऐसे पड़ाव हुंदे ने कि जिहड़ियां असीं मुश्किलां दे विचों लंघ के परमेश्वर दे विच आउणे हां। हर किसी दे जीवन की टैस्टमनी हुंदी है। सो असीं रब दे दास दे कोलों जाणांगे कि उन्हां दा जिहड़ा जीवन सी वो किवें दा सी और परमेश्वर दे विच आउण तो बाद विच उन्हां दा जीवन किवें दा सी। आओ असीं जाणदे हां। स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सो मैं पहले भी दस चुका कि मेरा नाम रघबीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट अमृतसर सुल्तानविंड रोड सुभाष कलोनी का रहने वाला। ये मेरे फादर साहब ने पास्टर सकत्तर जी और असी सन 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ मेरे पापा और मेरे परिवार ने यीशु मसीह के बारे जानिया। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਏਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸਨ 15/7/1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ दारू ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੋ ਇੰਨੀ दारू ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ तो इन्होंने जाना स्टार्ट किया। तो मेरी लाइफ कुछ इस तरह की सी, ये जान लग गए। परंतु मेरी जी जिंदगी सी, मेरा फ्रेंड सर्कल सीगा बहुत गंदा सीगा। मैं अन्य प्रकार की गंदी पिक्चर्स देखने वाला और लड़कियों के पीछे घूमन वाला, नशा करने वाला, कबेर खान वाला व्यक्ति सीगा। और मैं अपने लास्ट समय दे विच मैं हेयर सलून का काम भी किया, पर मैनू कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। आखिर मैं हार गया, थक गया अपनी लाइफ दे विचों। कई बार मेरे जीवन दे विच बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की, परंतु प्रभु यीशु का अनुग्रह कि उसने मैनू चुनिया सीगा। तो चलता रहा। जो मैं 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੜਫਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो उस हालात ने, उस प्रॉब्लम ने, उस बीमारी ने, उस दर्द ने मैनू झंझोड़ के रख दिता। और मैं उस समय तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ मैं ਜਦੋਂ पहली बार अपने उस्ताद पास्टर निर्मल सिंह जी ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ 10:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਸੀਗੀ, अन्य ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਨ, अन्य ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ मेरे उस्ताद के द्वारा, मेरे गुरु के द्वारा मैं प्रभु के पवित्र वचन ਨੂੰ सुनिया, चंगियाई मेरी जिंदगी च आई और बीमारियां, दुख, रोग साडे घर चो चले गए। मेरी मदर जी भी चंगे हो गए, मेरा जीवन भी सही होया। मेरे पापा जो दारू पींदे सन, इन्होंने भी दारू छड्ड दिते। अज 25 साल मेरे पापा नूं सेवकाई दे विच ने और 13 साल तो मैं प्रभु की खिदमत कर रहा और प्रभु अपने कामां दे लई मैनूं अलग-अलग जगह दे विच इस्तेमाल करते हैं। और सन 2002 दे विच जदों यीशु मसीह नूं मैं मुक्तिदाता ग्रहण किया तो मैं पहले दस्सिया कि मैं बीमार सीगा और उस बीमारी के कारण मैं यीशु मसीह नूं अपने जीवन देना चंगा समझिया, क्योंकि
ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥਿਓ 11 ਉਹਦੀ 28 ਅੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਨਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਚੋੜ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ मेरी जिंदगी चो काम किया। तो उस वचन नूं लैके मैं बहुत ज़्यादा खुश होया, आनंदित होया कि कोई तो है जो मेरा बोझ लेना चाहता है, कोई तो है इस धरती दे उत्ते जो मेरी बीमारी नूं लेना चाहता है, कोई तो है जिहड़ा मेरे दुखों तो मैनूं छुटकारा देना चाहता है, मेरी अशांत लाइफ, मेरी अशांति वाले जीवन तो मैनूं शांति देना चाहता है। मैं उस समय यीशु मसीह नूं उस वचन नूं सुनदे सुनदे अपना जीवन प्रभु दे हत्थ विच दे दिता और मैं प्रभु दे नाल वादा कीता कि प्रभु मैं जीवांगा भी तेरे लई और मरांगा भी तेरे लई। ये दर्द मेरा कोई विगाड़ नहीं सकदे क्योंकि तुसीं मैनूं चुनिया है। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੇਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ओके तो मेरे प्यारे भैनों ते भराओ, ये बहुत ही सुंदर सवाल है मेरे लिए क्योंकि मैं एक्चुअली सेवकाई करन दा मेरा कोई प्लान नहीं सीगा। मैं पहले दस्सिया कि मैं हेयर सलून का काम करदा सीगा और मेरा सारा फोकस, मेरा सारा ध्यान अपने काम कारोबार दे विच सीगा, जिहदे करके मैं सोच भी नहीं सकदा कि मैं सेवकाई करूँगा। परंतु ये सेवकाई करन दा प्लान और सेवकाई करवाउण दा जो योजना सीगी ये खुदा दी सीगी। मैं अपना जीवन प्रभु नूं दिता इसलिए कि मैं सिर्फ चंगियाई दे लई, परंतु मैनूं ये नहीं पता सीगा कि प्रभु ने मेरा जीवन कद लई ये प्रॉब्लम मेरे जीवन च आई है, ये दर्द क्यों मैनूं हो रही आ, मेरा परमेश्वर मैनूं अपने रस्ते दे वल मोड़ना चाहुंदा सीगा। तो जदों मैं हेयर सलून दे वल अपना ध्यान, अपना फोकस रखता सीगा तो मैं सोचा भी नहीं कि मैं कदे प्रभु दा काम करांगा। तो ये प्रभु दी गॉड्स प्लान सीगा मेरी जिंदगी दे अंदर कि जदों मैनूं खुदा ने चुनिया तो सन 2003 दे अंदर मैं बपतिस्मा लिया पानी दा और सन 2004 दे विच मैं पवित्र आत्मा होली स्पिरिट अन्य भाषा नूं पा लिया और उस समय तो मैं प्रभु दी प्लैनिंग नूं समझिया और मेरे गुरु जो पास्टर निर्मल सिंह जी हैं उन्होंने मैनूं दस्सिया कि तेरी जिंदगी दे अंदर परमेश्वर दी कोई योजना है और परमेश्वर ने तैनूं चुनिया है, तो तू छड़ दे ये सब कुछ और परमेश्वर दे काम लई आ। तो मेरा कोई प्लान नहीं सीगा, परंतु अचनचेत ये प्रॉब्लम, ये पेन वापस मेरे शरीर दे विच आई और जिहदे कारण मैनूं अपना सब कुछ छड्डना पिया और प्रभु दी सेवकाई दे लई मैं निकलिया। और 2004 दे विच मैं BCI बाइबल कॉलेज चंडीगढ़ शतबीर दे विच पढ़न दे लई गया। वो मेरा फस्ट एक्सपीरियंस सीगा, फस्ट टाइम मैं किसी कॉलेज दे विच गया सीगा क्योंकि एक 8 पढ़िया व्यक्ति एक बहुत वड्डे कॉलेज दे विच पढ़े, ये उहदा बहुत वड्डा एक्सपीरियंस हो सकदा ना। तो मैं 8 क्लासा पढ़िया होया व्यक्ति जदों मैं उस कॉलेज दे विच गया तो मैं हैरान हो गया कि एड्डी वड्डी जिहड़ी कॉलेज, एड्डी वड्डी जिहड़ी सैमिनरी उहदे विच मैं पढ़ांगा। तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा वो मंजर, वो समा, परंतु हॉली स्पिरिट मेरे नाल सीगा, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई दे विच सन और प्रभु दी बाय ग्रेस मेरे नाल सीगी और खुदा दा अनुग्रह और मेरे पापा दी प्रार्थना, मेरी मम्मा दी प्रार्थना और मेरे भैणां भरावां दी प्रार्थना और तुहाडे वर्गे वीर जो मैनूं प्यार करदे सन उन्हां दी प्रार्थना नाल मैं प्रभु दे वचन नूं कॉलेज दे विच सिੱਖਿਆ। मेरे तो भी पढ़े लिखे ग्रैजुएट लड़के सीगे उत्थे, परंतु मैनूं 8 पढ़े नूं भी प्रभु ने मौका दिता कि मैं उहदा वचन सिੱਖਾਂ। और जदों मैं 2004 दे विच कॉलेज गया मैं बहुत तेज पढ़िया और अपनी 12 ईयर मैं कंप्लीट किया और 6 महीने के प्रैक्टिकल तो पहले ही मैं अपनी कॉलेज नूं छड्ड के 2007 के अंदर अप्रैल 15 नूं मेरा ऑर्डिनेशन मेरे गुरु पास्टर निर्मल जी द्वारा उन्होंने पूरी टीम के द्वारा किया गया। मेरे घर दे विच एक स्पैशल मीटिंग की गई, ऑर्डिनेशन मीटिंग, उहदे विच मेरा ऑर्डिनेशन होया। उस तो बाद मैं अपनी सेवकाई नूं अपने पापा दे नाल मिल के शुरू किया और 2007 का जिहड़ा फस्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 21 डेज दे फास्टिंग कीते और उस फास्टिंग दे विच प्रभु ने मैनूं सिखाया और प्रभु ने मैनूं समझाया और मैनूं चलाउणा शुरू किया। और ना
20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਜੋ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 4-5 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਥਿਊ 3:16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਈਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੂੰ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਔਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ तो पढ़ूंगा कि तो ईसाई नहीं, परंतु परमेश्वर ईसाई नहीं बनाਉਂਦਾ। परमेश्वर ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੰਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਘੁਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, PW ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ, ਤੋ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਸਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਯਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, दारू ਪੀ ਕੇ ਤੋ ਮੈਂ ਦਾਤਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਸੀ, ਦੱਬਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਬਥੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪਾਸਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੋਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, मेरी सेवकाई खत्म हो गई। प्रभु मैं रोना, उस रात मैं बहुत रोया और रोंदे रोंदे मैं अचानक ही मेरी अख लग गई और मैं सो गया। ਜਦੋਂ मैं सो गया तो परमेश्वर ने मेरे नाल गल की और मैनू दर्शन दे विच कहा, बेटे मैं तेरी चिंता करदा वां और तू कोई पाप नहीं कीता, तू कोई बदी नहीं कीती। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेनू संभालिया वा, मैं तेनू जीवित रखिया वा और मैं तेनू उठावांगा और मैं तेनू खड़ा करांगा। तू क्यों चिंता करदा? तेरा एक भी चर्च मैंबर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा तेरे नाल। और मैं रोंदा इसलिए सीगा कि मेरे 2 बेटे आ, मेरी वाइफ आ, पता नहीं कितना चिर लगेगा कि मैं किन्ने चिर बाद एस्टैबलिश होवांगा और खड़ा होवांगा और मैं चलांगा, फिर वापस प्रभु की सेवकाई करांगा। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं 1-2 महीने दे विच भी उठिया, चलिया, स्टैंड छड्डिया और प्रभु का काम करना स्टार्ट किया। और अज 1 साल हो गया, 1 साल तकरीबन 4 महीने हो गए हैं मैं अज खड़ा हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैनू अज भी अपनी महिमा लई यूज़ कर रहा है। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस सीगा लाइफ का। इस तो पहले मैं इहो जिहा एक्सीडेंट मेरी लाइफ च कदे नहीं होया। वो मसीह दे विच आउण तो पहले सीगा, जां मसीह विच आके ये लास्ट मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस सीगा कि प्रभु नूं मैं उदों अनुभव किया कि सचमुच दुख दे विच सचमुच परमेश्वर नूं पुकारो तो वह तुहानूं उत्तर जरूर दिंदा। उसने कहा यिर्मयाह 33:3 विच, तू मैनूं पुकार तो मैं तेनूं उत्तर देवांगा और मैं तेरा परमेश्वर तेनूं वड्डियां वड्डियां ते औखे औखे गल्लां दसांगा। फिर मेरा एक्सपीरियंस प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मैं तेरिया अखां तो सारे हंझू पूंजांगा, अगां तो कोई दुख नहीं होगा, ना कलेश ना मौत होएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने सब कुछ चेंज कर दिता। ਜਿਹੜਾ मेरा थॉट ਸੀਗਾ कि मैं लंघा के चलूँगा, कितना बुरा लगांगा और लोग की कहणगे ਇਹ ਲੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रे करदा, खुद ਇਹ किद्दां तुरदा ना। ये मेरे लिए बहुत वड्डी एक चिंता बन गई। लेकिन परमेश्वर ने मैनू इस प्रकार का बना दिता फिर तो एक बार कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि बिना लगा के मैं चलदा और प्रभु के अनुग्रह के नाल बहुत सारे लोगों के लिए ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। देखिए मैं तुहानूं एक गल दसना चाहना, परमेश्वर कोई भी काम जेकर साडी जीवन च करदा है तो इसलिए करदा ताकि मैं उस तो कुछ सीख सकां। एक्सपीरियंस सीगा ताकि मैं उन्हां दर्द भरी जिंदगी दे लई प्रे कर सका जो मेरे समान उस समय दर्द दे विचों निकल रहे होणगे। और मैनू एक्सपीरियंस हो गया कि एक हड्डी टुट्टी दा दर्द की हुंदा, एक पेट दर्द दा दर्द की हुंदा, तादी तां मैं किसी लिए आंसू बहा के प्रे कर सकदा। इसलिए परमेश्वर सानू उस कंडीशन दे विचों लैके जांदा है। सदरक मेशक अबदनगो अग का एक्सपीरियंस है उन्होंने कोल। दानियल जिसनों शेरां दी माद भी सुट्टिया गया, उन्होंने शेरां दे अगे जिहड़े भुखे शेर उन्होंने अगे बचाए जाने का एक्सपीरियंस है। साडी लाइफ दे विच भी एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और कदों हुंदा है जदों परमेश्वर सानू तौंदा है, जदों सब परमेश्वर सानू परखदा है। तो जदों असीं उस समय दे विच भी दृढ़ बने रहने आ, विश्वास जोगे बने रहने आ, घबराउंदे नहीं परंतु परमेश्वर ते दृढ़ विश्वास रखते आ तो परमेश्वर सानू संभाल के रखदा और परमेश्वर सानू पहले तो भी ज़्यादा ब्लैस करदा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਘੁਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, तो ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11:28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। तो आओ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਰਘੁਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਰਘੁਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਾਨ ਗੋਸਪਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।